ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। The first step towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle is of memory against forget. ਸਿੱਖ महज एक धर्म नहीं है, ਸਿੱਖ एक तहजीब है। वो तहजीब, वो सिविलाइजेशन जिन्हां नूं 10 गुरु जामिया ने पूरा घड़िया। कि इस गल का ध्यान रहे, लड़ाई महज कोई दिल्ली च इंदिरा गांधी आ गई, अज मोदी आ गया, कल नूं इन्हां दे नाल नहीं है। लड़ाई थॉट दी है। जिवें अज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन क्राइम इस दा जिक्र हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा गया कि शुरुआत तो इसकी जून 84 तो एकदम बाद हुई। मैनू कदे कोई भुलेखा नहीं रहा। हुण कैनेडा सुख धालीवाल MP जां होर आवाज़ चुक रहे हैं कि कनिष्का कांड एयर इंडिया जिहड़ा सिखां दे खाते पाया गया और एक वाक़या दे नाल साडी मूवमेंट नूं इंटरनैशनल टैररिज्म के खाते च लिआंदा गया। इहदी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होई, चल उदों ही रहा सी, फड़े हुण गए ने। ये बेशक भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की शहादत मई 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫਾਇਲਡ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸੀ। पर भाई हरदीप सिंह निज्जर का एक फकीर सिख का मैं 2 महीने पहला ही जून च गया, उन्होंने मिलन का भी इतफाक होया। मैं समझदा भी बहुत बार शहादतां का एक लंबा सफ़र है। जदों लाहौर च भाई मनी सिंह की शहादत हुई सी, पहली बार सिख डब्बी बाजार राही लाहौर च जा वड़े सी। शहादतां उदों भी चल रही सी। भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत गेम चेंजर है। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से पोए पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज का ये विशेष दीवान विशेष इकट्ठ जिहड़ा ना सिर्फ गुरुद्वारा साहब च बैठियां हज़ारां सिख संगतां दा इकट्ठ है, अड अड मीडिया चैनल्स राहीं लखां लोकां तक दुनिया के हर कोने विच पहुँच रहे। यूथ फैडरेशन इंटरनैशनल सिख यूथ फैडरेशन जिथे 40 वरियां नूं याद किया गया। उन्हां दे सीनियर्स जिन्हां ने जून 84 तो एकदम बाद सितंबर 84 ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन की पैड़ चाल नूं अगे तोड़दिआं विदेशों में इस जथेबंदी नूं स्थापित किया। पाबंदियां दे बावजूद मिशन नूं जारी रखिया। तो अज ये खुशी तो माण वाली गल है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਟਨ ਅਗਲੇ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1849 ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ 1809 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, 1837 ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 3 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਫਾ ਨਿਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ, 1837 ਤੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਰਲਸ ਐਲਾਰਡ ਵੈਂਤੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਗ੍ਰੀਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਕਿ whatever belonged to me you took away by conceit, by cheating, and you promised on which you have no control। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੈਨੀਲੈਸ ਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਇੰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੋਖਾ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MI6 ਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਸੈਸਿਵ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ MPਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਅਗੇਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਤੱਕ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟਾਂਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ,
ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 175 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਆਰਮਡ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਫਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡਲ ਹੈ ਸਾਵਰਕਰ, 12 ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ 1.5 ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40ਵੀਂ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰਯੋਗ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਜਾਂ ਇਸ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਬਦੀ ਉਸ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੇਜਿਸ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਥਿੰਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲਸ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟਸ ਬੁੱਕਸ, ਇਟਸ ਕਲਚਰ, ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ, then have somebody to write new books, invent new culture, create new history.
Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle is of memory against forgetting. ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ? ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ शास्त्र से मारो, अगर बच जाए तो फिर शस्त्र से मारो। और किवें बुद्ध दा सफाया कीता उस अलामा इकबाल ये कहंदा है कि ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिल अग्यार में। कि अज भी ब्राह्मण हंकार दी शराब दे विच मस्त है ते गौतम दी गल महफिल अग्यार बाहरलियां दी महफिल थाईलैंड, चीन, वियतनाम, कोरिया, उत्थे ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਤ ਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦ मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आज़र का घर रोशन हुआ। कि बुत प्रस्तां दा मुल्क फिर मुद्दतां बाद इस दे घर रोशनी हुई। मानो अब्राहम जिहड़ा सांझा पैगंबर है यहूदियां दा भी, ईसाइयां दा भी, मुसलमानां दा भी, उहदा प्यो आज़र सी कि आज़र दे घर अब्राहिम आया। गुरु नानक साहिब चो अलामा इकबाल नूं इन्हां तिन्नों सैमिटिक धर्मां दे प्रॉफिट इब्राहिम दा दीदार हुंदा है। और फिर उसने कहा भी गुरु नानक साहब ने इस धरती के उत्ते आके, क्योंकि इस गल का ध्यान रहे लड़ाई महज कोई दिल्ली च इंदिरा गांधी आ गई, अज मोदी आ गया, कल नूं इन्हां दे नाल नहीं है। लड़ाई थॉट दी है, जिन्हों अफजल एहसन रंधावा जदों 9 जून नूं वो नवां घल्लूकारा नज़म लिखदा है ते उस दे विच उन्होंने कहा कि हाँ वैरियां कढ विखाड़िया 5 सदियां दा वैर। एक लाइन सारे इतिहास नूं बयान कर दिंदी है। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तौहीद एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। वो बुलंद आवाज़ जिसने वेले दे हाकमां नूं चैलेंज किया, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैंदा पायन घाओ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। किने ह्यूमन हिस्टरी दे विच किसे प्रॉफिट ने इस लैवल दे उत्ते वंगारिया होए। उस धरती दे उत्ते ही आवाज़ उठी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। 230 वरे दा ये सफ़र जदों 10वें पातशाह रंगरेटे गुरु के बेटे गल नाल लाउंदे ने, और राज भाग दी बख्शिश जो सतगुरु ने सानू कीती, गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखे हमरी गुरियाई। एक और रेवोल्यूशन है लड़ाई इस वेले ब्राह्मणवाद, वो दूसरा हथियार जिवें अज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन क्राइम इस दा जिक्र हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा गया कि शुरुआत इसकी जून 84 तो एकदम बाद हुई। मैनू कदे कोई भुलेखा नहीं रहा। हुण कैनेडा च सुख धालीवाल MP जां होर आवाज़ चुक रहे ने कि कनिष्का कांड एयर इंडिया जिहड़ा सिखां दे खाते च पाया गया, और एक वाक़या दे नाल साडी मूवमेंट नूं इंटरनेशनल टैररिज्म के खाते च लिआंदा गया। इहदी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होए, चल उदों ही रहा सी
ਫੜੇ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫਾਇਲਡ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 650-700 ਸਾਲ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ। 700 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਕਬੀਲੇ, ਇਹ ਕੁਰਦ, ਇਹ ਬੁੱਧੂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਐਂਡ, ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਈ ਵਿਦ ਦਾ ਨੌਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ, ਕਿ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲਬਨਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ, ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਮਰਾਠੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਾਸ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਹੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠੇ ਪੱਛਮ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡਰੀਆ ਆਜੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਡਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਅਟਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਤੇ 2 ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ, 3 ਧਿਰੀਆਂ। 1842 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੱਬਤ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਹੋਇਆ। ਲੱਦਾਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ। 175 ਸਾਲ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ 6 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇੰਗ ਮੈਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई। कई बार ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਿੱਖ ਦਾ मैं 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੋਏ, FBI ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗਸ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਊਰੋਸਿਟੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਪਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ ਬਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਕੁਨਬਿਆਂ 'ਚ, ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਪ ਰਹੀੜੇ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਜੂਝ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਗਰ ਇਫ
ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਫ ਬਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਥਰੋ ਇਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।